त्वं सजीवं सादयितं शववधूत परिजनसहितं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। ॐ आनन्दमय लीला विग्रहाय हेमावदिव्य सुन्दराय महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चन्द्राय ओम नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमोशनाशाय जाह्नवी पतये नमो नमः। ओम पंच आत्मकं कृष्ण भक्तो स्वरूपकं नमामि भक्तकं तद्भक्तो शोक्तिकम्। ओम अनर्पितो चरिंचिरात् करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयतो शतमन्नत उज्ज्वलरसं स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुन्दर दुते कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतव सचिनन्दनम्। ओम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद घन विग्रह अनादिरादि गोविंदं सर्वकारणे कारणम्। ओम नमः ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदधिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवी पतये नमः। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले मणिकौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपौश्री परिवेष्टितं विजायते कृष्ण गोपाल चूड़ामणि श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकर वसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जुवतीं शतावृतं वन्दे श्री ब्रह्म गोपालो वेशम्। बर्हाप्राभिरामं मिगमोदतिलकं कुण्डलाकण्डकञ्जास्कं कम्बुकण्ठं स्मितास्वगमुखं सादरनस्तकरोविदु। नमोऽस्तु नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षशिलाटङ्को नखालये जत जामि तत नृसिंह वै नृसिंह हृदय नृसिंहादि शरणं तव प्रपद्ये तव करकमलवारे नखद्भूत सिंहं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
ओम धर्माय महते श्रीकृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मं वक्षे सनातनं वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो साधु सज्जनेभ्यो मातृगणेभ्यो पितृगणेभ्यो सर्वसत्रिगणेभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता साधु गुरु वैष्णव ब्राह्मणे करि नमस्कार सबै मिले चरण धरि दाओ मस्तके আমার। सर्वोपनिषद गावदग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धगीतामृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंसचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्ण जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं चैव ततो जयमुदीरये। ओम तप्त कांचन गौरांगीं राधे वृंदावनेश्वरीं विश्वभानुसुतां देवीं प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वृंदा वै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यभक्त्यै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास गुणाथ এছাই গোসাইন করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এছাই গোসাই যাবে ব্রজে করলেন বাস রাধা গোবিন্দ নিত্য লীলা করিলে। ষোড়শ বয়সে তরুণের প্রভা সুকুমার দেহ উন্নত বক্ষ চারু করতল কমল কমল ব্রজ গোসবিত নাহি কোন দুঃখ। হাস্য উজ্জ্বল মুখ গম্ভীর নাভি ললিত কর্ণ ভস্য আচ্ছেদ বেশ কবকের মত অবধূত পূর্ণ। দিগম্বর গাত্র কর্ণে স্পর্শ নেত্র শ্রীকৃষ্ণের মত বরণ শ্যাম। কি আসিল বলে সবেই চঞ্চল ব্যাসর নন্দন শ্রী সুখনম। সবার স্থলে উঠে জয় জয় ধ্বনি সকলে দাঁড়ায় স্বাগত গায় অভিমন্য শ্রোত মনে ভাবে আহো কি ভাগ্যোদয়। নমস্তে সিদ্ধ সেনানি মন্দর বাসিনী নমস্তে কুমারী কপিলে নম কৃষ্ণ পিঙ্গলে। শ্রীয়তাং শ্রীয়তাং নিত্যং জ্ঞাতাং জ্ঞাতাং মুদা চিন্ততাং চিন্ততাং শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃতম। নিত্য শ্রবণ কর নিয়ত শ্রবণ কর অখণ্ড মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ভক্ত ভগবানের লীলাময় পুরুষোত্তমের শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা। সম্মানিত সাধু সজ্জন, আজকে আমরা সকল উপনীত হয়েছি পরম ভাগবত পড়ে যাবে দাদা। না আমার কাছে যেন আমি এদিকে রাখি। পরম ভাগবত শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী মহোদয়ের শ্রী রাধা গোবিন্দ
মন্দির প্রাঙ্গণে আজকের এই মধুময় শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে ভাগবতীয় কথা শ্রবণের নিমিত্তে আগত সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তি রাতুল চরণ কমলে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কোটি সহস্র দণ্ডবত প্রতি জ্ঞাপন করছি। আমরা অতি সৌভাগ্যবান, যার জন্য আজকে পূর্ণ লগ্নে পূর্ণ তিথিতে মধুময় ভাগবতীয় কথা শ্রবণের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নিমিত্তে আজকে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। প্রারম্ভে আমার স্থূল প্রবর্তক সাধক সিদ্ধি চতুর্দেশে শাসা গুরুবর্গের রাতুল চরণ কমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জ্ঞাপন করে এই বিশ্ব ত্রিভুবনে সকল দেবদেবতাগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, কিন্নরগণ সহ ভগবানের সকল ভক্তজনের রাতুল চরণ কমলে অধমের কোটি সহস্র দণ্ডবত প্রতি জ্ঞাপন করে ভাগবতীয় কথায় প্রবৃত্ত হলাম। আজকে এই ভাগবত যজ্ঞের আজকে তৃতীয়তম রজনী। এই তৃতীয়তম রজনীর পূর্ববর্তী বক্তা, তারপর বিদগ্ধ ভাগবত পাঠক প্রথম দিনে যিনি শুভ সূচনা করেছিলেন শ্রী স্বপন গোস্বামী তথা চক্রবর্তী মহোদয়, এবং গতকালকে যিনি প্রবচন করেছেন নিরঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয়, তাদেরকে সশ্রদ্ধ প্রতি জ্ঞাপন করে ভাগবতী কথায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। জয় জয় শ্রীমদ ভাগবত চন্দ্র প্রতি প্রেমানন্দে হরি হরি হরি। ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনম শৌচম আর্জবম ব্রহ্মচর্য অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করলেন। আমরা আজকের যে দামোদর মাস, নিয়ম সেবা একাদশী থেকে যারা শুরু করেছেন তাদের জন্য একাদশী কল্পে সমর্পণ হয়ে গিয়েছে। যারা পূর্ণিমা থেকে শুরু করেছিলেন, আগামী রাস পূর্ণিমায় তাদের সমাপ্ত হবে। কিন্তু সৌর গণনায় পহেলা কার্তিক থেকে সংক্রান্তি দিন পর্যন্ত দামোদর মাস সৌর গণনায় থাকিবে, যেটা সূর্য গণনায়। আর চন্দ্র গণনায় নিয়ম সেবাদের দামোদর মাস অনেকের শেষ হয়ে গিয়েছে, আবার অনেকের দু একদিন আমাদের সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা ধর্মীয় শাস্ত্রীয় বিবিধভাবে এই মাসকেই আমরা মহাসংযমের মাস হিসাবে অভিহিত করে থাকি এবং একটু সাধন ভজনও বেশি করি। এখানে শাস্ত্রে বলা হলো তপস্যার কথা। তপস্যা কত প্রকার? তপস্যা তিন প্রকার। কয় প্রকার? তিন প্রকার। একটি শারীরিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা, আর একটি হলো, যদি আমরা দেখি তাহলে এই তিন প্রকারের কায়িক, মানসিক এবং বাচিক, এই তিন প্রকারের তপস্যার মধ্যে আমরা কেউ না কেউ ভগবানের তপস্যাচরণ করে থাকি। শারীরিক তপস্যার লক্ষণ সম্বন্ধে গীতায় ভগবান বর্ণনা করেছেন। দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনম শৌচম আর্জবম ব্রহ্মচর্যম অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। শারীরিক তপস্যা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে দেবতা,
দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে জ্ঞানীজনের কথা, পূজনম পূজা, শৌচম শুচিতার কথা, পবিত্রতার কথা, আর্জবম কায় মনোবাক্যে সরলতা, ব্রহ্মচর্যম ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা, এগুলোই হলো শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যার কথা গীতায় বলা হলো। বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে আমাদের সংযম অতি প্রয়োজন। যে সংযমের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দেখবেন ইসলাম ধর্ম অনুসারীগণের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিধানে রমজান মাসকে মহাসংযমের মাস হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর আমাদের দ্বাদশ মাসের মধ্যে এই দামোদর মাসকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় মহাসংযমের মাস হিসাবে। এখানে এই মাসে সাত্বিক আহারের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। আহার কত প্রকার? আহার 3 প্রকার: সাত্বিক আহার, রাজসিক আহার এবং তামসিক আহার। আমরা যদি দেখি রাজস আহারের লক্ষণ, গীতায় ভগবান কি বললেন? কটুলম্ব লবণ অতুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহীন আহারা রাজস্ব ইষ্ট দুঃখ শোক অময় প্রদ। কটু অর্থাৎ তিক্ত, অম্ল চক, লবণাক্ততা এবং অতি গরম, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহীন অর্থাৎ প্রদাহকর, এই আহারগুলোকে, এই খাদ্য বস্তুকেই রাজসিক খাবার হিসাবে ভগবান গীতায় বলেছেন। এটা আপনার কথা না, আমার কথা না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন। অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অত্যন্ত গরম, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকর এবং দুঃখ শোক রোগ আহার উৎপাদনকারী রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। তারপরে বলা হলো তামসিক আহারের কথা। ইয়াতাম ইয়ামাং গতরাশং পুতি পর্যশিতাম চ ইয়াত উচ্ছিষ্টম অপি চ মেদ্যম ভোজনম তামস প্রিয়াম। যে খাদ্য অপক্ব, অর্ধপক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট এবং অত্যন্ত অপবিত্র, সেই সকল দ্রব্যাদিকে, এই সকল আহারের বস্তুকে তামসিক আহার বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন অধ্যায়ে? শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্লোক নম্বর। রাজসিক শ্লোককে বলা হয়েছে 9ম শ্লোকে, তামসিকের কথা, আহারের কথা বলা হয়েছে 10ম শ্লোকে। এরপরে আমরা আসি সাত্বিক আহারের কথা। অবলাকাংক্ষা অভিয়াজ্ঞা বিধি সৃষ্ট দৃষ্ট ইয়া ইজ্জতে ইষ্টব্যম এব ইতি মানা সমাদায় সাত্বিকা। কোন রকম ফলের কামনা বাসনা না করে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্তব্যবোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকেই সাত্বিক যজ্ঞ বলে। আবার রাজসিক যজ্ঞ আছে, তামসিক যজ্ঞ আছে। আমাদের প্রসঙ্গ হলো আমরা 2টি আহারের কথা বলছি, তামসিক আহার, রাজসিক আহার। আরেকটি হলো আমাদের সাত্বিক আহার। আয়ু বল বৃদ্ধি বা বল আরোগ্য, সুখ ও বৃদ্ধি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, মনোরম, এইরূপ আহারকে সাত্বিক আহার বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা একটু ভিন্ন চিত্র সমাজের মধ্যে দেখি। আমি প্রারম্ভিক
ভূমিকায় আছি, আমি বিশ্লেষণে পরে যাব। বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে দেখা হয় মাছ, মাংস বা অন্যান্য বিষয়কেই সমাজে বেশিভাবে তুলে ধরা হয়। এটা যে ভুল তাও না, আবার এটা যে সম্পূর্ণভাবে সঠিক এটাও না। আপনি যদি প্রসাদ পুঁজি হন আর উচ্ছিষ্ট বাসি দ্রব্য সেবা করেন, তাহলে আপনিও তামসিক আহারের মধ্যে পড়েন। নেতাই গৌর হরি বল। আমি যদি প্রসাদ পুঁজি হই আর আমি যদি বাসি খাবার খাই, তাহলেও আমি তামসিক আহার গ্রহণ করছি। যদি আমি অধিক রসালো, অধিক যুক্ত মশলাযুক্ত অন্যান্য খাবারগুলো আমি গ্রহণ করছি, তাহলে আমি রাজসিক আহার গ্রহণ করছি। সমাজের মধ্যে এমন দেখা যায় সয়াবিনের মধ্যে পূর্বের মাংসের স্বাদ আছে, লক্ষ্য করবে। ইসকনের এক সাধু আছেন, ইউটিউবে আমার কাছে নাম এখানে বলবো না, ইনি নিজে বলেছেন যে সয়াবিন খায় আমি তাকে দীক্ষা দেই না। যে সয়াবিন খায় আমি তাকে দীক্ষা দেই না। কেন? তিনি কিন্তু ইসকনের একজন মহাত্মা। তারপরে কেন বললেন? বললেন এই খাবারটা পূর্বে স্বভাব যে আস্বাদন সেটাকে জাগ্রত করে, তার জন্য আমি এটাকে নিষেধ করি। আমার কাছ থেকে যারা দীক্ষা নিতে হবে তাদেরকে এই বিষয়গুলোকে আমি পরিহার করতে বলে থাকি। যে খাবারগুলো গ্রহণ করলে পূর্বের আস্বাদনের রুচিবোধ জাগ্রত হয়, সেই খাবারগুলো কখনো সাত্বিক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারেন না। সমাজে দেখবেন যদি চায়ের মধ্যে মাছি পড়ে, তাহলে চাটা অতি তাড়াতাড়ি ফেলে দেওয়া যায়। যদি দুধের মধ্যে মাছি পড়ে, তাহলে একটু দেরি হয়, বিবেক বোধটা জাগ্রত হয়, এত টাকার দুধ ফেলে দেব কি করে। তারপরে দেখবেন যদি দইয়ের মধ্যে পড়ে, তাহলে আরো চিন্তা বেড়ে যায়, হয় কি না? আপনাদের নাও হতে পারে, আমার দেশ, স্থান, কাল, পাত্রের একটি বিবেচনা সর্বদাই থাকে। একটা মাছি কোনো কিছু পরিমাপ করা হচ্ছে, ওই নীতি বা লোহদণ্ড হোক বা পরিমাপ মিটার হোক, যেখানেই হোক, সেই মাছিটা যদি ওই দ্রব্যের সঙ্গে, সাধারণ দ্রব্যের সঙ্গে, কম দামের দ্রব্যের সঙ্গে বসে, তাহলে ওই মাছিটার দাম কিন্তু বেশি কখনো হয় না, হয় কি? কিন্তু স্বর্ণকারের যে সোনার অলংকার পরিমাপ করা হয়, সেখানে যদি ভুলক্রমে একটি মাছি বসে থাকে, তাহলে দেখা যায় সোনার দামে মাছির পরিমাপ হয়ে যায়। নিতাই গৌর হরি বল। জায়গাটা হলো স্থান, দেশ, কাল, পাত্র। ভক্তের ভক্তি হলো স্থান, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে হয়। কারণ 2 লক্ষ টাকা সোনার ঘড়ি হলে ওই মাছিটাও কিন্তু 2 লক্ষ টাকা পরিমাপেই মানদণ্ডে বিচার্য হচ্ছে। তত ভক্তি ভজনের মধ্য দিয়ে সারা বছর আপনি নিরামিষ খেয়ে যাবেন, আপনার ভক্তি নাও হতে পারে। আবার জীবনে আপনি একদিন সাত্বিক আহার করেও আপনার ভক্তির উদয় হতে পারে। স্থানটা, আপনার হৃদয়টা কতটা পরিশুদ্ধ, কতটা ভক্তি আপনার মধ্যে আছে, এটাই মূল বিবেচনার বিষয়। আপনি সাধারণ খাবার বা আমি সাধারণ খাবার খাচ্ছি আর আস্বাদন নিচ্ছি মাংসের, তাহলে এমন সাত্বিক আহারের প্রয়োজন থাকতে পারে কি? আমি খাবার খাচ্ছি
কিন্তু আমি আস্বাদনটা চাচ্ছি এমন যেন পূর্বে স্বভাবটা যেন আমার মধ্যে জাগ্রত হয়। তাহলে এমন সাত্বিক আহারের কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমাজ কাকে মূল্যায়ন করবে বলতে পারবেন? বর্তমান সমাজে সনাতন ধর্মের সবচাইতে মতানৈক্য এবং সনাতন ধর্মের অনুসারীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলো এই নিরামিষ বুঝি এবং আমিষ বুঝি। আমরা যেখানেই যাই সেখানে এইটাই বড় বাধা, এইটাই বড় বিপত্তি। কিন্তু তারা কখনো পর্যালোচনা করেন না যে আমি 10 বছর পূর্বে না, আমি 1 মাস পূর্বেও আমি রাজসিক তামসিক আহার করেছিলাম। আজ কৃপা হয়েছে বিধায় আমি সাত্বিক আহার করছি, কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছি আমার পূর্বের কথা। যদি এমন ধর্মটা হয় তাহলে সেই ধর্ম কখনো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। লোভ যদি থাকে, আজকে যে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে আজকে ভাগবতীয় কথা আলোচনা হচ্ছে, আপনারা অনেকের গুরুদেব হরিপদ গোস্বামী, আমি অনেক শ্রোতাদের কাছে শিষ্যদের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি ভক্ত বাড়িতে গেলে কাঁচা কলা সিদ্ধ অন্ন সেবা করতেন। বেশিরভাগ কিছু কিছু ভক্ত শ্রোতা তারা এই কথাগুলোই বলেছেন। বহু উপাদেয় দ্রব্য তিনি সেবা করতেন না, শর্টকাটের মধ্যে তিনি কাঁচা কলা সিদ্ধ দিয়েই সেবা করতেন। তার সেবাও হতো, কারণ যারা সত্যিকারের ভক্ত বা ভাগবত ভক্ত তাদের কখনো জিহ্বার লালসা থাকতে পারে না। জিহ্বার লালসায় যে ইতি ধায়, আপনারা পরবর্তী কথাগুলো জেনে আছেন, তার কি কৃপা হতে পারে। আমার পরমারাধ্য পরম গুরুদেব শ্রী সুকুমার চন্দ্র গোস্বামী, হয়তো এখানেও তার 2-4 জন শিষ্য এখানে থাকতে পারে, তিনি যখন ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে সেবা করতেন, শিষ্য বাড়িতে গেলে যতই আপনি আয়োজন করেন না কেন, তিনি সপাকি সেবা করতেন। তিনি যদি আপনি অনেক তরকারি আয়োজন করেছেন, অনেক কিছু আয়োজন করেছেন, দেখা গেছে সকল তরকারি ওই ডালের মধ্যে দিয়েই ভক্তের মন রক্ষা করবার জন্যই তিনি রন্ধন করে সেবা করতেন। কারণ সংযম যদি কারোর মধ্যে না আসে, যদি সংযমী ভাব না আসে, তাহলে সেটা কখনো ভগবত কৃপায় পর্যবসিত হতে পারে না। কার্তিক মাস, দামোদর মাস, এই মাসে মৎস্য, মাংস, নিম্ব, মসুর এগুলো ভক্ষণ করলে পরজন্মের তীর্যকজনী প্রাপ্তি ঘটে। এটা সত্য, শাস্ত্রের বচন, মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু এমনটা হতে পারে না আপনি সেবা করছেন আর আপনার মধ্যে ওই রাজসিক তামসিক আহারের ভাবগুলো জাগ্রত হচ্ছে, তাহলে ওই আহারটাই আপনার হচ্ছে না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী। মানুষের যেরূপ সাধনার সময় যেরূপ মনের ভাবের উদয় হয়, ভগবানও তদ্রূপ কৃপা করেন। এজন্য মানসিক মনোনিবেষ্টতাই হলো ভজনের মূল অংশ। মনটা কি করে নিবিষ্টতা হবে? মনটা ইষ্টের চরণে সমর্পিত হবে কিনা। বহু উপচার দিয়ে, পূজা দিয়ে, এই যে মায়েরা পূজার আয়োজন করেন না, পূজার আয়োজনের সময় দেখা যায় 2-3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বা ভগবানের সেবার জন্য 5-6 ঘন্টা আয়োজন করেন, কিন্তু নিবেদন করবার সময় কতটুকু সময় লাগে? 5-6 ঘন্টা লাগে নিবেদন করবার সময়। কতটুকু সময়? 5-10 মিনিটের মধ্যে নিবেদন হয়ে যায়। তো তার বেশি কি লাগে বলতে পারবেন কেউ? কিন্তু দেখবেন ওই 5-10 মিনিট সময়ের জন্যই অপেক্ষা করবার জন্য আগে 5 ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। স্থূল প্রবর্তক সাধক সিদ্ধি, এটা হয় চারিদেশের ভজনের জন্যই। দেখবেন আগে স্থূল দেশটা যদি পরিপূর্ণ না হয়, ভজনের উপযুক্ততা যদি না আসে, তাহলে প্রবর্তক দেশে গমন করা যেতে পারে না। স্থূল দেশের গুরুদেব হলো স্বয়ং পিতামাতা, প্রবর্তক দেশের গুরুদেব হলেন দীক্ষাদাতা, সাধক দেশের গুরুদেব হলেন চৈতন্য গোসাই, সিদ্ধি দেশের গুরুদেব হলেন রাধা কৃষ্ণ যুগল ঈশ্বর শ্যাম গোপরায়।
আমরা রস কয়টা জানি? 5টা রস। কিন্তু মূলত রস হলো দ্বাদশ প্রকার। তার যদি আরেকটু দূরে যাই তাহলে 64 প্রকার রসের কথা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। নায়ক নায়িকা ভেদে রস হলো কত প্রকার? 64 প্রকার। তন্মধ্যে দ্বাদশ রসকে অধিকতর হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বাদশ রসের মধ্যে 7টিকে গৌণ রস, 5টিকে মুখ্য রস হিসাবে আমরা ধরে থাকি। দেখবেন 5টি রস সবাই জানি: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। দেখবেন এই 5টি রসের মধ্যে শান্ত রসে শান্তের শান্ত, শান্তের দাস্য, শান্তের সখ্য, শান্তের বাৎসল্য, শান্তের মধুর। এই শান্ত রসের মধ্যেও এই 5টি রস রয়েছে। আবার দাস্য, দাস্যের শান্ত, দাস্যের দাস্য, দাস্যের সখ্য, দাস্যের বাৎসল্য, দাস্যের মধুর। এরপর আমরা সখ্যের শান্ত, সখ্যের দাস্য, সখ্যের সখ্য, সখ্যের বাৎসল্য, সখ্যের মধু। এভাবে দেখতে গেলেও আমরা বাৎসল্যের শান্ত, বাৎসল্যের সখ্য, বাৎসল্যের এভাবে গেলেও আবার দেখবেন মধুরের সখ্য থেকে শুরু করে মধুরের মধুর পর্যন্ত আমরা এই রসগুলো আমরা লক্ষ্য করতে পারি। রস কি? এই যে আমরা রসের কথা বলি, রস কি? রস তরল জাতীয় পদার্থ, রসাল পদার্থ। জড়জাগতিক জগতে দেখবেন তালের রস, আখের রস, অন্যান্য রস। এই রসটা কি? ভক্তি প্রেম রস। রস বৈশ রসিক শেখর, রসিক নাগরে সে অপ্রাকৃত দিব্য লীলাময় অপ্রাকৃত আস্বাদন। আস্বাদকের উপরে নির্ভর করে রস কেমন হতে পারে। যিনি অত্যন্ত সুমিষ্ট দ্রব্যাদি, যিনি মিষ্ট দ্রব্য, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে হবে চিনি তিতে না, কিন্তু আস্বাদকের উপরে চিনি কখনো তিক্ততাও হতে পারে। চিনির মূল উপাদান মিষ্টতা, চিনির মূল গুণ সে মিষ্টি প্রদান করবে, সুমিষ্টতা প্রদান করবে। কিন্তু কারো যদি রোগ ব্যাধি থাকে, মুখ যদি খারাপ থাকে, তাহলে এই মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য তার কাছে কম মিষ্টি লাগতে পারে। ভজনের অংশ, ভজনের বিষয়টাও তদ্রূপ। একজন সাধকের মধ্যে, একজন ভক্তের মধ্যে যদি সেই কোনো বাধা থাকে, কোনো বাধার কারণ থাকে, তাহলে দেখবেন ভজন ঠিক মতো হতে পারে না। আমাদের ভজনটা হলো মিশ্র ভজন, না সাত্বিক ভজন, না রাজসিক ভজন, না তামসিক ভজন। আমরা সাত্বিকও না, আমরা রাজসিকও না, আমরা তামসিকও না, আমাদের হলো মিশ্র ভজন। যেমন বাইশী কাত্যায়নী পূজা হয় তত্ত্বাবধানে, এবার ভাগবত পাঠের আয়োজন করছে, আমি প্রবক্তা হিসেবে গেলাম, বিশাল আয়োজন। তো আয়োজন হবার পরে লক্ষ্য করলাম লাইটিং, শুধু সেই জায়গাটার কথা বলছি না, আপনাদের গ্রামও দুর্গা পূজা হয়, আমার গ্রামও দুর্গা পূজা হয়, আশেপাশে হয় না? দেখবেন মায়ের কাছে অষ্টমীর দিন গিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছি, আয়ুর দেহি যশ দেহি ভাক্তাং ভগবতী দেহি মে বা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মায়ের কাছে ভক্তি বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে হাজারো পাওয়ারের বা বিভিন্ন ধরনের এই লাইট গুলো ওই মায়ের চোখে লাগিয়ে দিচ্ছি। নিতাই গৌর হরি বল, লাগাই কিনা লক্ষ্য করবেন। মন্দিরগুলোকে আলোক সজ্জা দ্বারা এমন করে দেওয়া হয়, ওই মা কালী হোক, মা দুর্গা হোক, বা যে আরাধ্য দেবদেবী হোক না কেন, চোখের মধ্যে যাকে মা বললাম, যার কাছে এত কিছু চাইলাম, তার চোখে আবার মেরে দিলাম। এটাকে কি ভজন বলে বলতে পারবেন? কি পূজা বলে? তামসিক পূজা। এই যে আমাদের চিন্ময় এর মামা শ্বশুর একজন বাবুর্চি মানুষ,
মানে ভজনটা কেমন হয়, আমি উদাহরণস্বরূপ হিসাবে কালাচাঁদ সরকারের কথাই আমি এই পবিত্র ব্যাসাসন থেকেই বললাম। রান্না করে কি মানুষের কোনো মাঙ্গলিক বা কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে রান্না করে, সেখানে সাত্বিক আহারও রান্না করতে পারে, রাজসিকও আহার রান্না করা লাগতে পারে, তামসিকও আহার রান্না করা লাগতে পারে, কিন্তু তার বাড়িতে যখন ঢুকবেন তখন দেখবেন তার বাড়িটাই একটা মধুময় বৃন্দাবন। কেন? মন্দিরগুলোতে সম্পূর্ণ বিগ্রহ, সুচিতা নিষ্ঠা তার মধ্যে আছে, কিন্তু ওই বাড়িতেও লক্ষ্য করা গেল প্রথমে মন্দিরে আলোক সজ্জা দ্বারা এই দিদিমা শাশুড়ি যখন পাঠ প্রবচন করলাম, এর দিদিমা শাশুড়ি কিন্তু পরে তার মামা শ্বশুরকে বললেন আর কিন্তু মন্দিরে লাইটিং করা যাবে না, ভগবানের চোখে আলো মারা যাবে না। মানুষের চিত্তের কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু আমরা কি করছি? জেনে শুনে অন্যায় করছি, অপরাধ করছি। কেন অপরাধ করছি? এই দেখবেন ব্যাসাসন, ব্যাসাসন এখানে একটা চেয়ার বসে, আমার মতো অরুণ চক্রবর্তী বললে আপনারা এটা গ্রহণ করবেন না, কিন্তু শাস্ত্রের কথা তো বলতে হবে। ব্যাসপীঠের আসন কোনোদিনও চেয়ার দ্বারা, সোফা দ্বারা এগুলো হয় না। আমরা হাজার বছর ধরে ভাগবত শুনে আমাদের কৃপা হবে না। কেন হবে না? কারণ আমরা হয়ে গেছে আধুনিকায়ন। আমাদের ভাগবত থেকে আলোক সজ্জা, এই লাইটিং, এগুলোই আমাদের কাছে মূল। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত যেখানে প্রায় উপবেশনে 7 দিন ব্যাপী ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন, হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে প্রাগ উপবেশন উপবিষ্ট হয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন। এত আলোক সজ্জা ছিল না, এত সুসজ্জায় সজ্জিতও ছিল না, কিন্তু আজকে আমরা ভাগবতের নামে আমাদের কাছে একটা রঙ্গমঞ্চ সমাজের কাছে চলে যাচ্ছে। এখন বলবেন আপনার মতো লোক বলতেই পারে, কত বিদগ্ধ জন এই কর্ম করে থাকেন, আমি কাউকে নিন্দা করছি না, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই চেয়ারের পর বসে পা দুটো দোদুল্যমান হয়ে দুলছে, আর টি টেবিলের মতো নিচে ভাগবত থাকছে, আবার এই ভাগবত এই পায়েও ভাগবত কি স্পর্শ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করবেন আপনারা, আপনারা যারা আয়োজক, আপনাদের মধ্যে দুর্বুদ্ধিটা আছে, তাই আপনারা ওই দিকে লক্ষ্য করেন না। অপরাধ, আমরা শুধু পাঠক হয়ে গেলাম বিদায় আমাদের দ্বারা যে অপরাধ হয় না এমনটা না। আপনারা আয়োজক যারা, তাদের মনে রাখতে হবে এইটা ব্যাস আসন, ব্যাসপীঠ আসন, এখানে পবিত্রতা রক্ষা করা প্রয়োজন। ভাগবত আমার নিচে থাকবে আর আমি উপরে বসে দোদুল্যমান হয়ে পা দোলাবো, আমি তো নিজেই ভাগবতকে অসম্মান করলাম। মস্তিষ্কে একটু ভেবে দেখবেন, নাই। আবার দেখবেন ভাগবত পাঠ হচ্ছে যাত্রার আসর, নষ্টকালীন লীলা নাকি বোঝা যায় না, কি বল মানে কি কি বহুত কিমাকার অবস্থা। ভাগবতের কোন গন্ধ বাতাস, ভাগবতের কোন শ্লোক এমন এমন কারো দ্বারা উচ্চারিতই হয় না, অথচ আয়োজন করা হয় ভাগবত পাঠ, আর আমরা আপনারা শ্রোতা হয়ে বসে থাকি। কি করে হবে? কারণ তামসিক বস্তু দ্বারা সাত্বিক গুণ কখনো অর্জন হয় না। নিজেই যদি তামসিক হয়ে গেলাম, আপনাদের কাছে সাত্বিক শিক্ষাটা কোথায় আসবে? এই কথাগুলো শোনার পরে আপনাদের অনেকের মনে কষ্ট লাগতে পারে, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে শাস্ত্র দ্বারা আপনারা কথাগুলো একটু পরিমাপ করবেন, তাহলে চিন্তা করে দেবেন এই কতটা সত্য কথা। আর সত্য কথা সবসময় টিকতে হয়। সুধীজন, অনেক সময় আমরা দেখি প্রসাদে পুষ্প দ্বারাও নিবেদন করা হয় না। সামনে ভাগবতের সামনে প্রসাদ থাকে, নিবেদনও করা হয় না। দেখবেন ভাগবতের সংকল্পের বিধান আছে। ভাগবত কিছু কিছু বক্তা, সবার কথা বলবো না, তারা ভাগবতের যজ্ঞের এই সংকল্পও হয় না। অন্য জায়গায় গেলে আমরা যদি বলি একটু হর্তুকি এনে দেন, হর্তুকি লাগে না, আপনারা খুলে দেখবেন এই যে আমার ছোট ভাই, ওর কাছে একটা ভাগবত আছে, ভাগবত কথামৃত, সেখানেও দেখবেন সংকল্পের বিধান আছে। গীতা প্রেসের ভাগবত, সেখানেও দেখবেন সংকল্পের বিধান বলা আছে, কিন্তু সেই ভাগবতের আসরে আসলে আমরা পুষ্পের যখন এই থালাটা বা পুষ্পপত্র পাই, তখন সংকল্পের দ্রব্যগুলো আমরা পাই না।
চাইলে বলা হয় যে পূর্ববর্তী বক্তাও তো বললেন না, সংকল্পহীন কার্য কোনোদিন শুভকর হতে পারে না। তাহলে গীতা প্রেসের ভাগবতে বা অন্যান্য ভাগবতে এইভাবে লেখা থাকতো না সংকল্পের বিধান। ভাগবত উত্তম বস্তু দ্বারা আরাধনা করতে হয়। হে সুধীজন, হে ভক্তজন, লোক দেখানোর ভক্তির কোনো প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যেন আমরা আরাধনা করতে পারি। ভগবান আমাদের দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ। একজন ভক্তের এই গুণগুলো থাকতে হবে, সুচিতা থাকতে হবে, দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তবেই ভক্ত হওয়া যাবে। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি নাহি পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। বহু জন্ম শ্রবণ করবার পরেও আমাদের ভাগ্যাকাশে সেই সুদিনের উদয় নাও হতে পারে যদি আমাদের ভজনে কোনো গন্ডগোল থাকে। এই যে বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি নাহি পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। আমাদের এই ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাওয়ার জন্যই, গোলক বিহারী শ্রীহরিকে পাওয়ার জন্যই মহামুনিগণ বিবিধ পন্থার কথা বলেছেন। সেই পন্থাগুলোকে আমাদের গ্রহণ করা মানব জীবনের জন্য প্রয়োজন। এই শুধু ভক্তজন, সাধু সজ্জন, নদীর মধ্যে মৎস্য থাকে, নদীর মধ্যে জলজ প্রাণী থাকে, কিন্তু ওই নদীর জল দিয়েই ভগবানের সেবা হয়। নদীর জল ছাড়া কি ভগবানের সেবা কেউ করবে? নদীর জলটাকে উত্তম বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কেন গ্রহণ করা হয়? কারণ নদীর জল পরিশুদ্ধ। সেখানে বিচার করা হয় না যে নদীর জলের মধ্যে মৎস্য ছিল। এই দেহের মধ্যে থেকে যখন কিছু পরিত্যাগ হয়ে গেল তখন অশৌচ, দেহের মধ্যে যখন আছে তখন আর অশৌচ নাই। যখন রক্তপাত হয়, রক্তপাত হলে অশৌচ হয়, কিন্তু রক্ত তো আমার দেহের মধ্যে আছে। ভজনের সংযমতা, যারা গীতা পড়ি, ভগবান নিজে বলেছেন তোমরা কচ্ছপের মতো আচরণ করো। কেন বলেছেন? তোমরা ইন্দ্রিয়কে দমন করো। সংসারের মধ্যে থেকেও তোমাদের ইন্দ্রিয় দমন করা সম্ভব। একজন সংসার ত্যাগ করে যদি গরু ছাগল অন্যান্য কিছু নিয়ে লালন পালন করে আর কামিনী কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি তার মধ্যে জাগ্রত হয়, তার যদি ধন বর্ধিত হয়, তাহলে অমন বৈরাগ্যের কোনো প্রয়োজন নাই। সংসারের মধ্যে থেকেই ভগবানের ভজন করা তার থেকে অতি উত্তম, যতটুকু প্রয়োজন। এজন্য গীতায় বলছেন, কচ্ছপ প্রয়োজনে নিজের মুখের অবয়বটা বার করে আবার নিজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে নেয়। তোমার প্রয়োজন যতটুকু তুমি ততটুকু গ্রহণ করো, আর যতটুকু তোমার প্রয়োজন নাই ততটুকু তোমার গ্রহণের প্রয়োজন নাই। এটাই ভজনের কথা। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন, সংসারে থেকে যার সুখ হয় না, সংসার ত্যাগ করেও তার কোনোদিন শান্তি হয় না। কারণ শান্তি হলো, সুখ হলো এমন বস্তু, সুখময় যদি এই সুখ প্রদান না করেন তাহলে কোনো জীব কোনোদিন সেই সুখ পেতে পারে না। ভাগবত জড়জাগতিক সুখের কথা বলে না, ভাগবত পারমাত্মিক জগতের সুখের কথা বলে। একটা প্রবৃত্তি আর একটি হলো নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি মানুষকে ভোগ বাসনায় লিপ্ত করে, নিবৃত্তি মানুষকে ত্যাগী করে তোলে। কিন্তু জগৎ সংসারে ত্যাগী ব্যক্তিকে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। আমরা সবাই ভোগী। কেউ যদি আমরা বলি এখানে ভোগী নাই, আমি বিশ্বাস করবো না। কোনো না কোনো জায়গায় আমাদের ভোগ আছে। আর আমরা যদি ভোগী হতাম, ভোগী না হয়ে ত্যাগী হতাম, তাহলে লোক চক্ষুর আড়ালে আমরা আমাদের থাকতে হতো। আমরা এই সমাজের মধ্যে আমরা কেউ থাকতে পারতাম না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো লোভের দ্বারা বশবর্তী হয়ে কর্ম সম্পাদন করে থাকি। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন করবার জন্য কি দিয়ে দিলেন? লক্ষ্য করছেন? একটা যোগ কিন্তু মারাত্মক ভয়ঙ্কর, মানুষের রক্তগুলো চুষে
খেয়ে ফেলে, একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী। কিন্তু এই যোগের সঙ্গে যদি আপনি সহসা কিন্তু তাকে দেখবেন মারতে গেলে অনেক কষ্ট হয় না? কিন্তু একটু সামান্য একটু যদি লবণ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যোগ প্রাণীটা কিন্তু শেষ। কষ্ট আর করতে হলো না, দিতে হলো কি সামান্য কয়েক দানা লবণ। এটাই হলো কৌশল। বললেন ষড়রিপুকে দমন করবার জন্যই তোমার একটি কৌশল হলো হরিনামানুকীর্তনা। হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা তোমার দেহের এই রিপুগুলোকে দমন করো। প্রেম সে বলুন রাধে রাধে। সৎকার মান পূজাত্বং তপ দম্ভেন চৈব যৎ ক্রিয়াতে তদিহ প্রত্যং রাজস চলদ দুর্বম। শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার জন্য কপট ভাব বাদ দিয়ে নিজের কাজ করা হয় তথা ইহলোকে অনিশ্চিত। সমাজে আমরা নিজেকে বর্ধিত করবার জন্য, সম্মান পাওয়ার জন্য, শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য নিজেকে সাজাই, নিজেকে সাজিয়ে তুলি। এগুলো রাজসিক ভাব। প্রকৃত ভক্ত কোনোদিন নিজেকে কখনো সাজায় না, কখনো তার সাজাতে হয় না। যিনি প্রকৃত ভক্ত, সেই প্রকৃত ভক্তকে দেখলেই বোঝা যায় এবং তার কাছে এমনি লোক ছুটে যায়। সুধীজন, তামসিক তপস্যার লক্ষণ কি? ওটা দেখলাম রাজসিক তপস্যা। তামসিক তপস্যার ক্ষেত্রে বলা হলো মূঢ় বুদ্ধি বশত নিজেকে পীড়া দিয়ে অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়। একটা উদাহরণ দেই। বর্তমান সমাজে যেমন হয়, আপনি প্রসাদ পেতে বসেছেন, কোথা থেকে সমাজে তথাকথিত কিছু লোক, সবাই না, বলছে আমি প্রসাদ বুঝি, তুমি উঠে যাও, আমি এখানে প্রসাদ পাবো। অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের গ্রহণ করা, এটাকেও তামসিক তপস্যার একটি লক্ষণ হিসেবে আমরা ধরতে পারি। আবার দেখা যায় সামনে অনেকে কীর্তনের আসরে বসে আছেন, পেছন থেকে বড় একজন সাধু হলাম আমি, অরুণ চক্রবর্তী, ছুটে এসে বললাম সরো সরো, আমি সামনে গিয়ে বসবো, তাই গৌরী বল, গিয়ে জড়াজড়ি করে কোলাকুলি করলাম। এটাও একটা তামসিক ভক্তের লক্ষণ এবং তপস্যার লক্ষণ। গীতার তাপসিক যে লক্ষণগুলো বলেছেন তার মধ্যে একটি। আর একটি লক্ষণ লক্ষ্য করবেন, সব সময় যে আমি এই বড়, আমার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, এই যে একটা ভাব, এই ভাবটাকে রাজসিক ভাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। এজন্য রাজসিক এবং তামসিক ভাব মিশ্রিত হয়ে এক শ্রেণীর লোক আমরা ধর্ম যাজন করে থাকি, তাদের একুলো হয় না, ওকুলো হয় না। এই যে এখানে কিন্তু হরির লুট হবে না? নাম কীর্তনের সময় দেওয়া হবে তো? এটা তো একটা উদাহরণ দিয়ে যায়। কি হবে? মুখ দেখে দেখে আপনারা না করতে পারেন, অনেক জায়গা হয় মুখ দেখে দেখে প্রসাদ দেয়া, কিন্তু হরির লুটে কিন্তু সেই প্রসাদ মুখ দেখে দেখে দেয়া হবে না। আবার কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এইভাবে নিক্ষেপ করা হয় না? কোন ভক্তের মস্তিষ্কে আঘাত লাগতে পারে কিনা? হয় কিনা? এই যে একটি ভাব, এটাও দেখবেন সাত্বিক ভাবের মধ্যে পড়ে না। তারপরে তামসিক ভাবের মধ্যে আসেন, এইটাই আবার ওই আসরের মধ্যে প্রসাদ রূপে যা দেয়া হয়, ওই প্রসাদটাই আবার পদদলিত করা হচ্ছে। যাকে কিছুক্ষণ পূর্বে সম্মান প্রদর্শন করব, ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলাম, সেটাই এখন পদদলিত হচ্ছে। এটাকে তামসিক পর্যায়ের মধ্যে আমরা অভিহিত করতে পারি। সুধীজন, আর এগুলো আমাদের খুব সচেতন হতে হবে। এগুলো করলে আমাদের বহু জন্মের সাধন করলেও আমাদের কৃপা হবে না। এই জন্য কৃপা শব্দের অর্থ খুব সহজ, কৃপাটা খুব কঠিন। আরো একটি আমাদের মধ্যে আছে, আত্মমান প্রতিষ্ঠা, এগুলো শুকরের বিষ্ঠার সমান। মান যশ প্রতিষ্ঠা কোনোদিন কোনো ভক্ত কখনো প্রার্থনা করেন না।
আমরা পাঠ করতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি, প্রসাদের সময় ঝামেলা। প্রসাদের সময় ঝামেলা লক্ষ্য করবেন আপনারা। আমি বাস্তব কথাগুলো তুলে ধরবো। আরো 2 দিন পাঠ আছে, তো পাঠক কালকে সমিতি আসবে, পরশুদিন আরেকজন আসবে, তাদের কাছে কৃষ্ণ কথা শুনবেন, তাদের কাছ থেকে রসালো কথা শুনবেন। কিন্তু আমি একটু দিক নির্দেশনামূলক ভাগবতের এই গীতার আলোকে আমরা কিছু আলোচনা করছি। প্রসাদ নেবার সময় তড়িঘড়ি, মানে নিজে একটু গ্রহণ করার পরে আর কে কি পেলো না পেলো আর দেখা দেখি নাই। একজন ভক্ত সেটা কখনো করবেন না, আপনাদের অনুরোধ করছে এগুলো করবেন না। শুধু নিজের উদর পূর্তির জন্য সব করে যাচ্ছে, কিন্তু অন্যর দিকে লক্ষ্য করছি না। এটা ভজনানন্দী ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয়। আরো একটা লক্ষ্য করা যায়, যাকে প্রসাদ হিসাবে শ্রদ্ধা করা হলো, সেই প্রসাদটাই মৃত্তিকার মধ্যে পড়ছে। পড়ে যাওয়ার পরে আপনি গ্রহণ না করতে পারলেও আপনি বাবু সাহেবের মতো উঠে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু যে পরিষ্কার করছে, যে মার্জন করছে, সে কিন্তু মহাভাগ্যবান, আর আপনি কিন্তু অপরাধী হয়ে গেলেন। আসলাম ভগবানের প্রসাদ নিতে আর চলে গেলাম পাপ নিয়ে বাড়িতে। এগুলো সাত্বিক ভক্তের লক্ষণ হতে পারে না, এগুলো রাজসিক এবং তামসিক ভক্তের লক্ষণ। এই লক্ষণ থেকে আমাদের একটু দূরে সরে আসতে হবে। যদি এগুলো থেকে দূরে সরে না আসতে পারি, তাহলে আমাদের ভজনও সুদৃঢ় হবে না। এই বলছে, হেন নাম লয় যদি বহুবার, তবে যদি না বহে প্রেম শ্রুধার, তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর, কৃষ্ণ প্রেমের নামের বিষ তাতে যেন না হয় অঙ্কুর। যদি দেখা যায় ভগবানের নাম নিতে নিতে, ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে নয়নের দ্বারা প্রবাহিত না হয়, তবে জানতে হবে ওই নাম নেবার সময় অপরাধ আছে। অপরাধ শূন্য হয়ে লও সদা নাম। অপরাধকে বিদরিত করে অপরাধ শূন্য হয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করতে হবে, তবেই মুক্তি। আর অপরাধ শূন্য ব্যক্তি কি করতে পারেন? অপরাধ শূন্য ব্যক্তি যখন নাম নেন, লক্ষ্য করবেন, একবার কৃষ্ণ নাম নিলে জীবের যতক পাপ হরে, পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। কেন? যে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন, সেই জীব কোনোদিন পাতকী হতে পারেন না। যে দিবানিশি ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করেন, তাকে কোনোদিন পাপ আকৃষ্ট করতে পারে না। এজন্য বলছেন, একবার নাম নিলে যত পাপ হরে, পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। একজন পাপীও পারবে না তত পাপ করতে। কেন পারবে না? কারণ তার নামটাই, এই রসনাটাই, ইন্দ্রিয়গুলোই ভগবানের নামের রসে ডুবে আছে। যে শান্তরসটি, সেই শান্তরসটি আচার্য মুনি ঋষিগণের মধ্যে আছেন। তারা দেখবেন নয়ন মুদিত করে ধ্যান করছেন, জড়জাগতিক সকল কিছুকে ছিন্ন করে দিয়েছেন। ইষ্টের সঙ্গে তার যোগসূত্রতা লক্ষ্য হলো। অনেক মুনি ঋষিগণ তারা জ্ঞান মুদ্রার দ্বারা নয়ন উত্তরদিকে প্রবাহিত হতে ভগবান ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত হচ্ছে। আবার অনেক ভক্তও দেখবেন ভগবানের চরণ বদন পানে তাকিয়ে অপলোক নয়নে নয়নের দুটি ধারা প্রবাহিত করে বলছেন, ভগবান আমি তোমার ভজন করিতে পারলেন না, আমি তোমার সাধন করিতে পারলেন না, আমার মতো কোনো মনে হয় কেউ পাপী নেই। ভগবানকে দেখেও নয়নের দ্বারা প্রবাহিত হয়। জগতে যে ভক্ত আছে জেনে রাখবেন, সেই ভক্তটি হলো সাত্বিক ভক্ত। যে ভগবানের বিগ্রহ দেখেও নয়নের দ্বারা প্রবাহিত করে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে, সেই ভক্তই জগতে পূজিত হয়। ওই ভক্ত দৌড়াদৌড়ি করে না, ওই ভক্ত ছুটাছুটি করে না, ওই ভক্ত ভগবান কেই অন্তরে ধারণ করে ভগবানের দিকেই বদন পানে তাকিয়ে থাকে চাতকের ন্যায়। চাতক যেমন অপেক্ষমান হয়ে থাকে কোন সময় জলের দ্বারা ভগবান বর্ষণ করবে, আর ওই জলের দ্বারা
তিনি তৃষ্ণার্তকে নির্বাপন করবে। ভগবানের ভক্ত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের নিকটে ভগবত মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে বসে থাকে। কোন সময় ভগবানের ওই অমেয় পীযূষ ধারা প্রবাহিত হবে আর ভক্ত ভক্তি রসে স্নাত হবে। এজন্য এই ভক্তের মধ্যে এটা কারুণ্য ঘন ভাব মূর্তি দর্শন করা যায়। যেমন জগতে জগাই মাতাইকে উদ্ধার করেছিলেন পরমদয়াল নিতাই চাঁদ। মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না? এটা হতে পারে? বলেন ওই জগাই ওই মাধাই যেমন নবদ্বীপে নাম সংকীর্তনে বাধা করেছিলেন, হরিনাম সংকীর্তনে যারা বাধা প্রদান করেছিলেন, ধর্মপথে যারা বাধাগ্রস্ত করেছিলেন, সেই জগাই মাধাই এখনো আছে। একটা ভক্তের মধ্যে, একটা মানুষের মধ্যে জগাই মাধাইও আসতে পারে। বলছে ওই জগাই মাধাই তখনই তার ক্রিয়া থেকে, কর্ম থেকে সরে যাবে যদি হরিনামানু কীর্তন করা যায়। দেখবেন নিত্যানন্দ কি? নিত্য যোগ আনন্দ, তাই হলো নিত্যানন্দ। একমাত্র নিত্য সত্তাই হলো ভগবৎ সত্তা, একমাত্র আনন্দময় সত্তা হলো ভগবান। ভগবান তিনি আনন্দময় পরম পুরুষোত্তম। যাহার আনন্দ আছে, যার মুখে কখনো শোকের ছায়া নাই, যে তিনি হাসছেন দুঃখে সুখে শোকে সব সময় হাসছেন, লাবণ্য জ্যোতি লাবণ্য প্রভা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু ভক্তের জন্য একটি জায়গায় ভগবান কাঁদেন, তার বাইরে ভগবান নিজের স্বার্থের জন্য কখনো কাঁদেন না। জীবের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান কাঁদেন। ভগবান কাঁদেন, ভগবান কেঁদে জগৎকে বুঝিয়ে দেন। একটা বিগ্রহের মূর্তির কথা বলতে পারবেন আপনারা? এখনের যারা পাল মহাশয় তারা সেই বিগ্রহ তৈরি করে না, সেই ভাব দেখা যায় না। দেখবেন গৌর সুন্দরে দুটি নয়নের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। পূর্বাপর অনেক বিগ্রহ দেখবেন গৌর সুন্দরের নয়ন দিয়ে দুটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কলিযুগের পাবন অবতার গৌর হরি জীব জগতের কল্যাণের জন্য, আমাদের মতো পাপী অধম ভক্তের জন্য কাঁদছেন। জীব জগতে একটাই সম্পদ, প্রেম ভক্তি। যে প্রেম ভক্তি ভগবানও নিজেও সহসা গ্রহণ করতে পারেন না, যে প্রেম ভক্তি দুর্লভ, সেই প্রেম ভক্তি আছে আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তের নিকটে। আর এই বৈষ্ণব ভক্ত সাধুগুরু জনের কাছের জন্যই, ওই প্রেম ভক্তির জন্যই ভগবান বারংবার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হয়ে জগতে আসেন, জগতে এসে লীলা করেন। একটি শ্লোক যে কোনো কীর্তনিয়া হোক, যে কোনো পাঠক হোক, মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটি পাঠ করে থাকেন। অনর্পিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়তু শতমুন্নত উজ্জ্বল রসাং সভক্তি শ্রিয়াম। হরি পুরট সুন্দর দুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় স্কন্দর স্ফুট বসতি নন্দন। অনর্পিত, যা কোনোদিন অর্পিত হয় নাই, যে কোনোদিনও কোন ভগবান এই প্রেম ভক্তি জগতের মাঝারে বিতরণ করেন নাই, সেই প্রেম ভক্তি বিতরণ করবার জন্য গৌর সুন্দর পরমদয়াল নিতাই চাঁদকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কি সম্পদ? প্রেমের সম্পদ, রসের সম্পদ, অমৃত সম্পদ। জনজাগতিক অমৃত গ্রহণ করলে যেমন আর কারো মৃত্যুর কোলে পতিত হতে হয় না, তার থেকে অধিক প্রেম নামামৃত, যে অমৃত আস্বাদন করবার জন্যই ভগবান গোলক থেকে ভূলোকে এসেছেন। কি নাম? বলে নিতাইয়ের কোনো দরকার নাই, গৌরের কোনো দরকার নাই, প্রভু রামেরও দরকার নাই, ভগবান কৃষ্ণেরও দরকার নাই, কিন্তু দরকার আছে কৃষ্ণ নামের, প্রভু শ্রীরামের নামের, নিতাইয়ের নামে, গৌর সুন্দরের নামে। কেননা নাম এবং নামই হয় অভেদ।
এই বলছেন কোনো ব্যক্তির দরকার নাই। আজকে এখানে বিল্বমঙ্গল আসবে না পাঠ করতে, কিন্তু তার নামটা যদি বলা হয় দেখবেন অনেক শ্রোতা এখানে এসে বসে থাকবে। কোন নামে আসবে আমি উদাহরণস্বরূপ বললাম, এরকম অনেক বক্তা আছে, নাম শুনেই শ্রোতারা চলে যান, ভালো লাগে তাই যান। দেখবেন আপনি কোথাও গেছেন, আপনার নাম শুনেছেন, যে ওই ব্যক্তিটি এসেছে, আপনাকে দেখবার জন্য চলে আসে। কি আছে? আপনার মধ্যে আকর্ষণ আছে, তার থেকে অধিক আকর্ষণ আছে ভগবানের নামের মধ্যে। কৃষ্ণ সর্বাকর্ষক, যিনি কর্ষণ করছেন, জীব জগৎকে টেনে নিয়ে আসছেন চম্বকের চম্বকত্ব শক্তি দ্বারা। চম্বক কোনোদিন লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু চম্বক হীরেকে আকর্ষণ করতে পারে না। চম্বক সোনাকে আকর্ষণ করতে পারে না, চম্বক তাম্রকে আকর্ষণ করতে পারে না, কিন্তু চম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে নেয়। তদ্রূপ ভক্ত অভক্ত জনকে আকর্ষণ করে ভগবান, অভক্ত জনকে সাধুদের মধ্য দিয়ে আকর্ষিত করে নেন, কারণ সাধুর মধ্যে ওই চম্বকত্ব শক্তি আছে যার অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বলে সেই চম্বকত্ব শক্তি আপনাদের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। আমরা মাঘ মাসের সময় তো সর্ষে হয়, তাই না? সর্ষের ফুল থাকে। কেউ যদি বলা হয় কোনো বাচ্চাটি এনে দিল কোনো মাকে যে সর্ষের মধু বের করে দেয়া হোক, ওই মা জানেন সর্ষের ফুল থেকে মধু হয়, কিন্তু সর্ষের ফুলের মধ্য থেকে এইভাবে মধু বের করা যায় না। কি করা হলো? বলছে ঘর্ষণ করছেন, শিলা দ্বারা পেষ্টন করছেন, পিষতে পিষতে ওইখান থেকে আর মধু বের হচ্ছে না। পাশ থেকে একজন বলছে, সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে গিয়ে কি তুমিও বুঝতে পারলে না যে সর্ষের ফুল থেকে মধু হয় বটে, কিন্তু এভাবে মধু পাওয়া যায় না। এই যে মহাজনগণ বললেন ভগবানকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবানকে জীব সহসা ধরে রাখতে পারে না। ভগবানকে পাওয়া যায় বটে, যদি সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তের কৃপা হয় তবেই ভগবানের ভগবত্তা অনুভব করা যায়, কিন্তু ভগবানকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না। কেউ তো বলেন রেখে দেবো ভগবানকে, এত সহজ না। কারণ মা যশোদাই পারেন নাই ভগবানকে ধরে বেঁধে রাখতে। যখন ভগবান বালরূপী গোপাল কৃপা করেছেন, তখনই কিন্তু ভগবান ধরা দিয়েছেন বিদায় মা যশোদা তাকে বাঁধতে পেরেছিলেন। প্রেম সে বলুন রাধে রাধে। সামান্য এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, অগ্নি কণাকে হাত দিয়ে ধরে রাখা যায় না। তাহলে কৃষ্ণ বীজ, রং বীজ, বন্যী বীজ। ভগবান অগ্নি থেকেও ভয়ঙ্কর, অগ্নি থেকে অধিক, যাকে ধরা যায় না। অগ্নি ধরলে কি হয়? হাত পুড়ে যেতে পারে, ভগবান তার থেকে। আবার অগ্নিকেও ধরা যায়, অগ্নিকেও হস্ত দিয়ে ধরা যায়, যায় না? অগ্নি কণাকেও ধরা যায় কোনো না কোনো মাধ্যম দ্বারা। কেউ যদি বলে আমাকে আগুন এনে দিন, আপনি একটা মোমবাতি প্রজ্বলন করে আগুন এনে দিলেন, তখন বলা হলো যে আমি আগুন চেয়েছি, আমি মোমবাতি চাই নাই। এরপর চিন্তা করলেন মোমবাতি বা প্রদীপে শিখায় বলছে সলতে আমি চাই নাই, আমি আগুন চেয়েছি, নিতাই গৌর হরি বল। এবার বলছেন তাহলে উনানে গিয়ে হাতা দিয়ে আগুনটা ফুটিয়ে নিয়ে আসলেন, বলছেন আমি অঙ্গার আগুন চেয়েছি, আমি হাতা চাই নাই। এখন যদি বলা হয় আগুন প্রয়োজন, বলে আগুন যদি দিতে হয় কোনো না কোনো মাধ্যম ছাড়া আগুন দেয়া যেতে পারে না। ভগবানকে যদি পেতে হয় কোনো না কোনো মাধ্যম ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যাবে না। আর সেই মাধ্যমটি হলো আপনাদের মতো ভক্তজন, আপনাদের মতো সাধুজন, যাদের কাছে গেলে মনের দুঃখের কথা বললে, যাদের সঙ্গ করলে, ইষ্ট গোষ্ঠী করলে সকল দুঃখ নিবাপিত হয়ে যায়।
মহাজনগণ বলেছেন সাধুর চরণে পড়ি অতি সুখে দিও গড়াগড়ি অদূরে রহিও বসি তোর যেমন। আর এখানে সুস্পষ্ট করে দিলেন ভক্ত পদধূলি, ভক্ত পদজল, ভক্ত ভুক্ত অবশেষ, এই তিন হলো সাধন পথের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বা মহাবল। কেন? সাধু যা দিতে পারে ভগবান বলেছেন আমি তাও দিতে পারি। সাধুর কাছে আমি যে শক্তি দিয়েছি, আমার ভক্তের কাছে যে শক্তি দিয়েছি, এই শক্তি আমার কাছেও নাই। কেননা ভক্তের প্রেম ফল, ভক্তের ভক্তি, এগুলো সাধুই প্রদান করতে পারেন। সাধুজন নিরভিমান, সাধুজন অহংকার শূন্য, সাধুজনের দাম্ভিকতা নাই, সাধুজন পরের হিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন পাত্রটা তো ভালো, এই সিংহের দুধ স্বর্ণ পাত্রে রাখতে হয়। যদি স্বর্ণ পাত্রে না রাখা যায় তাহলে সিংহের দুধের কোনো ক্রিয়া থাকে না, কারণ সিংহের দুধটাও দুষ্প্রাপ্য, আর তাকে রাখতে গেলে আধারটাও কিন্তু মহামূল্যবান হতে হবে। তাই ভক্তিটাও যদি অন্তরে, যদি ভক্তি প্রেমের যদি কোনো কৃপা না হয়, সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তের যদি করুণা না হয়, তাহলে এই হৃদয় মাঝারেও ভগবান বসেন না। ওই মাকে যখন বলছে দেখো এই শস্যে বৃক্ষের উপরে, উদ্যানের উপরে যখন মধুকর এসে বসবে, গুনগুন করে ঘুরবে, ঘুরতে ঘুরতে যখন দেখবে মধু সঞ্চয় করবে, নিয়ে গিয়ে কোথাও বাসা বাঁধবে, তারপরেই তো মধু সঞ্চয় করা যাবে, এরপরে মধু পাওয়া যেতে পারে। বলে ভগবানের যেখানে নাম গুণ কীর্তন হয়, সেখানে সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তগণ গুনগুন করে যখন কৃষ্ণ গুণ কীর্তন করেন, ভগবানের নাম স্মরণ করেন, ভগবান ওখানে উপস্থিত হন, ভক্ত ভগবান একভূত হয়ে যায়। ডক্টর মহানাম্বত ব্রহ্মচারী সুন্দর একটি উপমা প্রদান করলেন। কোন ভক্ত সাধনা করতে করতে যখন এক ধাপ উপরে ওঠেন, ভগবান ভক্তকে কৃপা করবার জন্য এক ধাপ নিচে নেমে আসেন, মাঝখানে হয় ভক্ত ভগবানের মহামিলন মেলা। ভক্ত ছুটেন ভগবত অভিমুখে, আর ভগবান ছুটেন ভক্ত অভিমুখী। এই সুধীজন, হে ভক্ত সমাজ, হৃদয়ের এই যে গবাক্ষ ঘর যদি সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকে, সেই ঘরের মধ্যে যেমন বাতাস প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ নিজের ঘর, নিজের দেহ মন্দির যদি আবদ্ধ থাকে, এই ঘরের মধ্যেও ভগবানের ভগবত্তা প্রকাশিত হতে পারে না। এজন্য উপমা শুরু করলে নিজের হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয়াকে বলে সাধনা, আর দ্বার খুলে দেওয়ার পরে যে বাতাসটা প্রবাহিত হয়, ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়াকে বলে করুণা। সাধনাহীন ভূমিতে ভগবান কখনো করুণা করেন না। দ্রৌপদী, দ্রৌপদীর বস্ত্র দিয়ে দিল ভগবান, আপনারা তো জানেন, তারপরে বলতে হয় যখন ভগবানের অঙ্গ কেটে গিয়েছিল, রুধির যখন প্রবাহিত হয়েছিল, দ্রৌপদী নিজের বস্ত্র অঞ্জলি ছিঁড়ে ভগবানকে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভগবান বললেন তুমি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো, যখন তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে, তাহলে তুমি যখন বিপদে পড়বে, তখন আমি বিপদ ভঞ্জন শ্রী মধুসূদন রূপে তোমাকে পাহাড় সমান বস্ত্র অঞ্জলি দিয়ে দেব। কেন দিয়ে দেব? কারণ আমি ভগবান, আমি বিরাট পুরুষ। তুমি যদি আমাকে সামান্য দিতে পারো, আর তাহলে তো তোমাকে তোমার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য আমাকে অধিক দিতে হবে। দেখেছেন? কিন্তু দ্রৌপদী যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকলেন, দ্রৌপদীর কাছে এসে ভগবান দাঁড়ালেন না, এক হস্ত দিয়ে বস্ত্র ধরেছেন। ভগবান ডাকে শ্রবণ করছেন না, সাড়া দিচ্ছেন না, কারণ এখনো নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন, এখনো চেষ্টা করছেন যে আমি আমার বিপদ থেকে আমি নিজেকেই রক্ষা করতে পারবো। যখন দুই হাত উত্তোলন করে হা গোবিন্দ হা মাধব বলে, হা সখা বলে যখন ডাকলেন,
কৃষ্ণ ভগবান তখন তিনি সুখকে পরিত্যাগ করে ভক্তের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এটাই ভগবানের বিশেষত্ব। ভগবান বলেছেন আমি সব সহ্য করতে পারি, একটি হলো ভক্তের নয়নের ধারা যদি প্রবাহিত হয় তাহলে ভক্তকে কৃপা করবার জন্য আমি ছুটে যাই। এই শুধু সাধু সজ্জন মণ্ডলী। এই জন্যই দেখবেন সাধন পথে প্রথম বাধা হলো কাম। সাধন পথে যে যতই কথা বলি না কেন, কলি বলি যা বলি, প্রথম বাধা কাম। আবার এই কাম ছাড়াই কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় না। লক্ষ্য করেছেন ধ্রুব মহারাজের অন্তরে বাসনা ছিল পিতৃ সুখ লাভ করবেন, পিতৃ সিংহাসন। হ্যাঁ, নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম যে পিতার করে চলে, চড়ে বেড়ায়, পিতৃ সুখ আস্বাদন করে, বৈমাত্রেয় ভাই আস্বাদন করতে পারে পিতৃ সুখ, কিন্তু তিনি পারেন না। মাতা সুনীতি যখন বললেন যে শ্রীহরিকে ডাকো, যদি ডাকার মতো ডাকা যায় তাহলে তুমিও তোমার পিতার করে চলতে পারবে। ধ্রুব সেই কথাটি শ্রবণ করে শ্রীহরি সাধনা করতে করতে রওনা হলেন, বনের মধ্যে গমন করলেন। সেখানেও কিন্তু ওদেরকে দেখা মিলল না। দেখেন এখানেও সাধুর কৃপা। নারদের সঙ্গে দেখা মিলল, নারদ বললেন যাও স্নান করে আসো, তোমাকে সৎকার সংস্কার করি, তারপরে তুমি সাধনা করো। নারদ মুনির পন্থা অনুযায়ী ধ্রুব মহারাজ সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করলেন। ভাগবত এখানে সাক্ষ্য দিলেন। ধ্রুব মহারাজকে প্রশ্ন করা হলো, ভগবান শ্রীহরি বললেন সম্মুখে প্রকটিত হয়ে, ধ্রুব তোমার মনের বাসনা কি, তুমি এবার আমার কাছে নিবেদন করো। ধ্রুব মহারাজ বলেছেন আমি সামান্য কাজ খুঁজতে গিয়ে মনির সন্ধান পেয়েছি, আমার এই জগতে আর রাজ্য সুখের প্রয়োজন নাই। শ্রীহরি জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি তোমার শ্রীচরণের দাস হয়ে থাকতে পারি, যেন কোনোদিন যেন তোমায় যেন না ভুলে যাই। বলো তুমি যে সুখ লাভের জন্য আমায় প্রার্থনা করলে, আমায় ডাকলে, বলো তোমার কি প্রয়োজন। ধ্রুব মহারাজ বললেন যদি তোমার দিতেই হয় তোমার পদে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বললো এমন কিছু প্রার্থনা করো জগৎ সংসারে যেন তুমি সুপরিচিত হয়ে থাকতে পারো। বললো এই মান যশ প্রতিপত্তি এগুলো আমার কোনো প্রয়োজন নাই, শুধু একটাই প্রয়োজন, যেন জন্ম জন্মান্তরে শ্রীহরির চরণের দাস হয়ে থাকতে পারি। বলো ঐশ্বর্য চাও, ঐশ্বর্যের দরকার নাই। রাজ যশ শ্রীমান প্রতিপত্তি সব কিছু বিসর্জন করে দিয়ে ধ্রুব মহারাজকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীহরি। আর তিনি বললেন না কিছুই প্রয়োজন নাই, শুধু একটাই, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার শ্রীচরণের দাস হয়ে থাকতে পারি। এ শুধু ভক্ত সাধু সজ্জন আমাদেরও যেন মনের বাসনা থাকে শ্রী ভগবানের চরণে দাস অনুদাস হয়ে যেন থাকতে পারি, ভক্তির চরণ ধরে যেন মস্তকে ধারণ করতে পারি, জন্ম জন্মান্তরে যেন সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গের মধ্য দিয়ে সব কর্ম মধ্য দিয়ে যেন ভগবৎ চরণ আমাদের লাভ হয়। আমরা জীবনের মূল যে শক্তি, মূল যে সম্পদ, মূল যে প্রেম, সেই প্রেমটি কিন্তু ভক্তি। আর এই ভক্তি প্রেমকেই আমাদের প্রয়োজন।